Hello my dear students and welcome to the chemistry classes, and we are discussing the nomenclature part of the organic compound, isn't it? So in the previous session we have studied the general rules for naming the organic compounds. Okay, there we have studied 4 rules. What is the rule number 1? Rule number 1 says how to select the parent chain. We know that a parent chain is a long and continuous chain present in the molecule. What is meant by long? Long means the parent chain should contain more or highest number of carbon atoms in it, and the chain has to be continuously attached. Okay, that is how we select the parent name, and the parent name will give the root word or word root to the given molecule. Okay, so now parent chain select ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ parent chain ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಾಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದೇನಿತ್ತು? ಓಕೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವೇನಾದರೂ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 1, 2 ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾವು ನಂಬರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಕಡೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವುದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಬೇಕು. Okay, so that is rule number 2. Okay, so rule number 2 says that once the parent chain is selected, the numbering of the carbon atoms present in that parent chain is numbered in such a way that the substituent or the carbon atom carrying the substituent should get the least number. Okay, then rule number 3 lowest set of locants. Locant means position of the substituent. When more than one substituent are present, the numbering should be done in such a way that we should get a lowest set of numbers. Okay, this we have discussed. Then rule number 4 in rule number 4 what we have discussed is that in rule number 4 we have discussed that when the same substituent is present more than once, then we will be using numerical suffixes such as di. Di means when the same substituent is present 2 times. Tri when the substituent is present 3 times, like this. Okay, now we will discuss about rule number 5. So what the rule number 5 is saying? Rule number 5 will tell us that when 2 or more, actually 2 or more it should be, or we can simply say when different substituents are present in a molecule. So when different substituents are present in a molecule, how do we name them? So how do we name them? See, when 2 or more substituents are present in a parent chain, then they are arranged in alphabetical order. Okay, so see, in this given molecule, let us understand the example here. So in this given molecule, okay, there are actually how many substituents are there? You can clearly say this is one substituent here, okay, then here is one and here is one. So totally there are how many substituents? There are 3 substituents are there. Okay, and you can clearly say, see, these 2 are methyl groups, isn't it? And this is your ethyl group. So there are 2 different types of substituents are present. So when 2 different types of substituents are present, how do we name them? Let us see that. Okay, so obviously the straight chain, this is a straight chain, is my parental chain, and whatever is remaining now, that is this one and these 2 are my substituents. So now from which side I will start numbering, from LHS side or from RHS side? Now rule number 2 says that
we have to number the parent chain in such a way that the substituent should get least number. See, from this side, from LHS side if I come, see, from LHS side if I come, then you will see 1, 2, 3, then comes here 4, then comes here 5. Okay, then if I start from RHS side, then let us see. So then it will be like 1, then second. So carbon atom carrying the substituent is getting least number, that is 2. So from right hand side I will start numbering. So when you start numbering from right hand side, what are the numbers you will get? See, first, second, third and third, because the third atom is carrying 2 substituents here. Okay, so first, how do we name this? How many carbon atoms are present here? There are 5 carbon atoms are present. So first, root word, what it will be? It will be, root word is pent, and all are single bonds now. So when all are single bond, what is the primary suffix will become? It will become pentane. Okay, but before that we have to name the substituents present in this. Okay, so how do we number them? See, so 1, 2, 3, 3. Okay, now one is ethyl and 2 are methyl. So alphabetically methyl starts, see, methyl, and another one is ethyl. Okay, alphabetically if you see A, B, C, D, E, E comes first, then comes M. So first you have to name ethyl group, then you have to name the methyl groups. So how do we write it now? So parent chain name is pent, pent, then it will come as ethyl, pent. At what carbon atom the ethyl group is present? Third. So pent, or first, sorry, prefixes we have to name, no, yeah. So first 3, that is 3-ethyl, 3-ethyl, again one methyl group is there at 3, 3-ethyl, 3-methyl, or we can combine it together like 3-ethyl, then 2, again 2 also methyl and 3 also methyl, right? So 3-ethyl, 2,3 di. Why di I am using? Because there are 2 methyl groups are present. So 3-ethyl, okay, 2-methyl and again 3-methyl, 2, so di-methyl, okay, 3-ethyl, 2,3 dimethyl, so 2 and 3 dimethyl. How many carbon atoms are there? 5. Pentane. Understanding it? Okay, so 3-ethyl, 2,3 dimethyl pentane. Okay, alphabetically you have to arrange E, A, B, C, D, E. E will come first, then the M will come. So the first ethyl you have to write, then you have to write the methyl group. Now let us understand the second example over here. So obviously this is my parental chain, this is my parent chain. Now there are again 2 substituents are present. So one is here and another one is here. So from which side you will start numbering? Now this time I will start numbering from left hand side. Why? Because if see, from right hand side if I come 1, 2, 3, but if I start numbering from left hand side, then 1, 2, see, so substituent is present at second carbon atom, so 2 is least number. From this side if I come, the substituent is present at third carbon atom, so 3 is bigger number than 2, isn't it? So now one is methyl, another is ethyl. So alphabetically which will come first? Ethyl will come first. So numbering is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 carbon atoms are there. So now it will be like 4-ethyl. You have to mention the hyphen, okay? 4-ethyl, then again a hyphen, okay? 2-methyl, 2-methyl. How many carbon atoms are there? 6. Hex, and all are single bonds, so it will be hexane. Understanding it? Okay. So ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟು 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 2 ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು C2H5 ಅಂದರೆ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್,
ಆಮೇಲೆ CH3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈಗ ಈಥೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಥೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಈಥೈಲ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೋ ಎಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೋ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಹೋದ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ABCDE. ಓಕೆ EFG ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇ ಬರ್ತದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ ಸೊ ಈಥೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಥೈಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ತೀರಿ. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಮು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಸೊ ನಾ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 2 2 ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ 2 ಬಂತು. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು RHS ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಏನದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅದ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಂಬರು 1 2 3 4 5 and 6, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ 3 ಬರತೈತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ 3 ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು RHS ಇಂದ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ, ಸಾರಿ LHS ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ, 4 ಈಥೈಲ್ ಬರೀರಿ, 4 ಈಥೈಲ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಏನದ ಮಿಥೈಲ್ ಅದ. ಸೊ 2 ಮಿಥೈಲ್, R ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟವ, ಹೆಕ್ಸ್ ಏನ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅವ. ಓಕೆ ದೆನ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 1 2 3 4 5 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಂಗೆ ಅನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ, 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗೀಗ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಆಯಿತು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. ಓಕೆ 1 ಇದು ಮಿಥೈಲ್, 2 ಮಿಥೈಲ್, 3 ಮಿಥೈಲ್, ಆಮೇಲೆ 1 ಈಥೈಲ್. ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು RHS ಇಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 4th ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. RHS ಇಂದ ಹೋದಾಗ 4 ಬರತ್ತೆ. ಈಗ LHS ಇಂದ ಹೋಗ್ರಿ, ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೋದಾಗ 1 and 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ LHSಗೆ ನಮಗೆ 2 ಸಿಗತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಯಾಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಹಂಗಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅವ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪು, 3 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅವ, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟು ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದಾಗ, ನಾ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸಿ 1 2 3. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಏನದ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಸೊ ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಈಥೈಲ್. ಓಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ. ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ 2 2 2 ಸರಿ ಬಂದಂದ್ರೆ 2, 2. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದ 2 2 3. ಈಗೇನು ಬರ್ತದ 3 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈ ಮಿಥೈಲ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈ ಮಿಥೈಲ್. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ 6. ಸೊ ರೂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅವ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಈಥೈಲ್ 2 2 3 ಟ್ರೈ ಮಿಥೈಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ RHS ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಬರ್ರಿ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೋಗ್ರಿ. ನಿಮಗೇನಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೋ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಈಥೈಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ 3 ಈಥೈಲ್, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಅವ, ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಅದ. ಸೊ 2, 2, 3. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಿಥೈಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್.
Okay, so this is regarding the rule number 5, that is when more than 2 types. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, say CH3 CH Cl CH Br and CH3. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಅವ. ಮೊದಲನೇದೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದೇನದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೋ ಅದ. ಇದಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರದಂತಿ ನಿಮ್ದು ಏನದ, ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೇನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೆಸರು ಬರಿತೀರಿ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಬ್ರೋಮೋ ಬಿದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ಲೋರೋ ಸಿದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ಇದು ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಎರಡು ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರು ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಬರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರೋ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು, 1 2 ಇದು 3 ಇದು 4. ಸೊ ಈಗ ಹೆಸರು ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, 2 ಬ್ರೋಮೋ, 2 ಬ್ರೋಮೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಫನ್ 3 ಕ್ಲೋರೋ, 3 ಕ್ಲೋರೋ. ಓಕೆ, 4 carbon atoms are there. So butane, understanding it? So 2 bromo 3 chloro butane. Innೊಂದು example here I'll take. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಅವ, ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋ ಸಿದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ನೈಟ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅವ? 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್ RHS. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ 1 2, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಿಗತ್ತೈತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ RHS ಸೈಡ್. ಸೊ ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಈಗ ಸಿ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ಕ್ಲೋರೋ ಸಿದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಇದು ನೈಟ್ರೋ ಎನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4 ಕ್ಲೋರೋ 2 ನೈಟ್ರೋ. ಓಕೆ, 6 carbon atoms are there. Hexane, right? Okay, let us take one more example. Now again there are 2 substituents are there. These 2 are the substituents are there. Okay, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಗೇನ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, RHS ಸೈಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 1 2 3 4 5 6. ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ? ಕ್ಲೋರೋ ಬರ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿಥೈಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆಸರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು? 2 ಕ್ಲೋರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತೇನೆ? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲೋರೋ, ನೈಟ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಮೋ ಇವು ನಾನ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇನ್ಕಮಟ ನಾವು ಬರೀ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ನಾನ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಇದು 2 ಕ್ಲೋರೋ 4 ಮಿಥೈಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಆಗ್ತದೆ. 4 ಮಿಥೈಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು NCERT ಬುಕ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬುಕ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಪ್. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪೇರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅದನೋ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ಸೇ ಭಾಳ ಸರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡೈ ಟ್ರೈ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದನೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. Okay, so now rule number 5 discuss ಆಯಿತು. Now we'll move to the last, that is rule number
6. Let us see now rule number 6. Yes, students. Now, before going to rule number 6, there is one more exception in rule number 5 that we have to discuss. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, see, when two different substituents are present at equivalent position, ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. So when two different substituents are present at the equivalent position, then the numbering of the parent chain is done in such a way that the carbon atom, alphabetically which will come first, that should get a least number. Let us see the example, you will get a clear idea. Now here see, now if I go from this side, that is from RHS side, see from RHS side if I go, then I will get 1, 2, 3, then 4, 5, 6. Then again if I go from left hand side also, see 1, 2, 3, 4, 5, 6. So even if I come from right hand side, then at 3, at the third carbon atom substituent is present here, ethyl group is there. Then from RHS side if I go, then again at the third carbon atom, then at the third carbon atom I am getting what? Methyl group. Then alphabetically which will come first? Ethyl. Okay, ethyl will come first. So I should number it from right hand side. Why from right hand side? Because ethyl alphabetically it will come. So now how do we name this? Then 3-ethyl, 3-ethyl, 4-methyl. Okay, then how many 6 carbon atoms are there? All are single bond, so it will be hexane. Done. Then moving on here. Okay, what we have, see we have 8 carbon atoms. Then if I go from left hand side, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. From right hand side if I come, like it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. See, on both the side 4 is the least number I am getting, isn't it? See, at the either from left hand side or from right hand side, both the side I am getting, at the fourth carbon atom I am getting the substituent. So alphabetically which will come first? Alphabetically chloro will come from, so left hand side. I will start numbering from left hand side. So now what is the name? It will be like 4-chloro, okay, 5-methyl, 8 are there, oct, all are single bond, octane. Okay, now one more simple example. There are two substituents are there, one is bromo and one is ido. So there are total 4 carbon atoms. So even if I come from right hand side and even if I come from left hand side, both the side I'll get 2. So but alphabetically which will come first? Bromo, B. So it will be, I'll start numbering from this side. So 1, 2, 3 and 4. So it will be 2 bromo, 3 ido, butane. All right. So this is how we name when two different substituents are present at the equivalent position. Okay. So now we will discuss the rule number 6. Let us see the rule number 6 now. Okay, students. Now we will see about the naming of complex substituents. Now this is a little bit tricky one. Okay, but yet it is very important to understand it. Okay, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಏನು ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೇನಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವಂತ ಇನ್ಕಮಟ್ಟ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಈಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ. In rule number 6 what we are studying is, if the substituents are also branched, it means even the substituent is also substituted, then how do we name it? Okay, in that case, if the substituents are also branched or substituted, then they are called as complex substituents. Okay, so when the substituent itself is substituted, such a substituent is called as complex substituent. Okay, numbering of complex substituents is done in such a way that carbon atom attached to parent chain is given number 1.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೆಸರಿಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Okay, so here as you can see now you can count. Okay, like from here you first let us look into straight chain. Straight chain, if you look, you will get what, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So 9 carbon atoms are there. So if you take it, go from here, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 is coming, rejected. 1 2 3 4 5 6 7 8. Again 8 is coming, so it is also rejected. So this straight chain will be your parental chain. Okay, then numbering from which side you will do? See, from this side if you go 1 2 3 4, fifth carbon atom is coming. From this side if you come 1 2 3 4 5, again 5 is coming. So any from equivalent position it is present. Now let us look into the substituent now. Okay, so if you look into the substituent, you will find now this is your complex substituent. Why it is called as complex substituent? See, now this itself is your substituent, right? 1 2 3, this chain is your substituent, but again this substituent is again substituted by 2 methyl groups. Therefore this entire square box is called as complex substituent. Okay, so now first we have to name the complex substituent, then we will name the entire molecule. So how do we name the complex substituent here? So first the carbon atom which is attached to parent chain, that you should give number 1. So 1 2 3. When 3 is coming means it is propyl. Definitely it will be propyl. 3 carbon atoms are there, propyl. Then substituent numbering should be done in such a way that they should get least number. So at first carbon atom itself is there is one substituent. So from here only numbering should be coming from that side. Okay, so how do we name it then? So what is the name of this complex? Okay, so how do we name it? So at a fifth carbon atom our complex substituent is there. 5ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ 5 at 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಿ? ಲೈಕ್ 1 methyl 1 2 dimethyl. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ 1 2 dimethyl 1 2 dimethyl. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 5 ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರಿ? ಆಟ್ 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅದ. ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಏನದ? 1 2 dimethyl. ಯಾಕೆ 1 2? ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ 1 methyl ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ 1 methyl ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 2 dimethyl. ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅವ? 9. ಸೊ 9 ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇನ್. ಏನು ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅವ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾನೇನ್. Okay, so 5 1 2 dimethyl nonane. Okay, next ಇದು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, what is this? CH2 CH3 has to be. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ 10 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು? ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದ ನೋಡೋಣ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಇದು 10 ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಕಮ್ಮಿ ಬರತ್ತೆ, ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So there are 3 positions which will give you 10 carbon atoms. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನು, ಎರಡನೇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮೂರನೇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈಗ 3 ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬರತ್ತವ? 2. ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? 2 ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ? 2 ಬರ್ತಾವ. ಅವಾಗೂ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದಾಗ್ತದ, ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತದ CH2 CH3, ಇದು ಒಂದು ಬರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 2 ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ,
ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೂರನೇದ್ದು ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಕಡೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದೇನದಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕು ನಿಮಗೆ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಇದೇನೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ಇದು ನಿಮ್ದೇನೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಸಾರಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈಗ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಮೀಥೈಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅವ? 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್. ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಸೊ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೀಥೈಲ್ ಎಮ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೇಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಿ? ಸೊ ಎಷ್ಟನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅದಪ್ಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟು? 1 2 3 4 5. ಸೊ ಅಗೇನ್ 5 ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, 5 ಬರೆದು ಹೈಫನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್. ಸೊ ಇದು 1 2 3 4. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹೌದಾ? ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 2 ಈಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ 2 ಈಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್, ಆಮೇಲೆ 3 3 ಡೈಮೀಥೈಲ್ 3 ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅವ? 10 ಡೈಮೀಥೈಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಕೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 5 2 ಈಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ 3 3 ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಡೆಕೇನ್. 3 3 ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದ. Okay, so this is how do we name the complex substituents. Okay, complex substituent ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅವ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟು, ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅದ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅವ. Okay, getting it? So this is how do we name the complex substituent. Okay, so now this is all. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, all the rules that we have discussed, these are the major rules or we can say general rules. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಮಟ್ಟ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಮಟ್ಟ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಈಗ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ದಟ್. Alright students, now we will see naming of compounds containing double or triple bond. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ರೂಲ್ ಅವ, ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅವ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಬಟ್ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ನಾವು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನದ. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. Okay, but ಈ ಸರ್ತಿ when the organic compound is containing double bond or triple bond, then the parent chain should be selected in such a way that carbon atom carrying the double or triple bond should be present in the parent chain. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದನೋ ಅವುಗಳು ಅಂತಹ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ ಅದು ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಮೊದಲನೇದು. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು, ನಂಬರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್.
ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ಸರಿಕಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 ಸರ್ತಿ ಅಥವಾ 3 ಸರ್ತಿ ಬರತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ 2-3 ಸರ್ತಿ ಬರತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, 2 ಸರಿ ಬರತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 3 ಸರ್ತಿ ಬರತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಈಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ಬರತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡೈ, ಟ್ರೈ, ಟೆಟ್ರಾ, ಪೆಂಟಾ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಲೇಟರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಮಟ್ಟ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು 6 ರೂಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್, ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ LHS ಸೈಡ್ ನೀವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಏನದ 1 and 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಲೀಸ್ಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು RHS ಸೈಡ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 1, 2, 3 ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 3 ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ 2 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ 3 ಮತ್ತು 2 ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ನಂಬರು 2. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿಲ್ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ LHS ಸೈಡ್ 4, 5. So how do we name this? So it will be like how many carbon atoms are there? See, double bond ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇವೇನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ see 5 carbon atoms are there. So first write the parent name, that is pent. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಟ್ ಹೈಫನ್ 2 ಈನ್, ಏನು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಈನ್ ಬರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಪೆಂಟ್ 2 ಈನ್, 2 ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದ ಪೆಂಟ್ 2 ಈನ್. ಓಕೆ, ಪೆಂಟ್ 2 ಈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ 2 ಸಾರಿ ಬಂದದ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ RHS ಸೈಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, or from this side also if you go 1, 2, 3, 4. So the carbon atom involved in double bond ಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ಬರಲಿತ್ತದ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೀವು ಈದರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಿ ಈ ಕಡೆ ಬರಿ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗೇನದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ 2 ಸರಿ ಬಂದದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀರಿ ನೀವೀಗ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 4 carbon atoms are there. So bute, 2 double bonds are there. So 1 and 3. So bute 1, 3, diene, double bonds present ಅವಲ್ಲ. ಸೊ diene ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, bute 1, 3, diene. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅವ. ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅವ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಅದ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so how the naming goes, 5 carbon atoms are there. So pent first, pent 1 and 4, fourth carbon atom is involved in triple bond. 1, 4 di, triple bond ಗೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಐನ್, YNE ಐನ್, ಹೌದಾ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಐನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪೆಂಟ್ 1, 4 ಡೈನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓಕೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತದ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲು. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತೊಳ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್, ಹೌದಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಏನದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ನಾವೀಗ,
Okay, okay, wait a sec. Okay, so correct. How do we name this? So ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು. ಓಕೆ, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ನ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇವೆರಡು ನಂಬರ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 4 ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ನೇಮ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟವ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್? 1 2 3 4 5. ಸೊ ಪೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಾರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಏನದ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಹೆಸರೇನು? ಈಥೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಈಥೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ 1 2 3 4 and 5. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ CH2 CH3 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, C2H5 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. So 2 ethyl, 5 carbon atoms are there. Pent, second or first carbon atom itself is involved. Pent 1 ene. You are getting it? So 2 ethyl ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ನಂದು ಏನದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೋದೈತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಏನು? ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ಸಫಿಕ್ಸು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಂಬರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ನಂಬರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಳ್ರಿ 1 2 3 4. ಓಕೆ, 4 ಕಾರ್ಬನ್. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಏನಾಯಿತು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದೇನಾಯಿತು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್. 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ದೆನ್? ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ 1 2 3 4, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಈಥೈಲ್ 3 ಮೀಥೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 2 ಈಥೈಲ್ 3 methyl. So what is a root word? 4 carbon atoms are there. So bute. First carbon itself is involved in double bond. Okay, so bute 1 ene. Okay, you are getting it? Now let us see one more example that I'll write it here. Okay, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 C triple bond CH. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಸಾರಿ, ಇದು C2H5 ಅದ, C2H5. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ನೇಮ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಅದ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ 1 2 3 4 5 6. ಸೊ 4 ethyl 4 methyl, 6 carbon atoms are there. Hex 1 ene, right? Sorry, triple bond is there. 1 ine. Okay, then one more example, simple is there. CH3 okay, then how do we name this? Simple one, idu parental chain. Okay, then this is your substituent. Then 4 carbon atoms are there, so it will be 1 2 3. So 3 methyl bute 1 ine. Okay, then last one is a little bit bigger one, so let me take more space. Okay, so let me this.
Yeah. Okay, so how do we number it? So you can start numbering from this side, because carbon atom involved in double bond is close here, not from here. So this is your parental chain. Easy is there. So numbering will start 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So yeah, 4 methyl or 4, 5, 5 trimethyl. Okay, 6 carbon atoms are there. Hex 2ene. Hex 2ene is there. Okay, so this is how do we name. Why 4, 5, 5? See, fourth carbon is also getting methyl group. Let me round up. So this is one, this is another, and this is another. Okay, so 3 methyl groups are present. So 4, 4, 5, 5. Okay, 4, 5, 5 trimethyl hex 2ene. Okay, so this is simple naming of the compounds containing double bond and triple bond. So in the next class or in the next session, we shall see when both the double bond and triple bond are present in a molecule, how do we name them? That we shall take up in the next session. Okay, thank you so much, students.